काली केही देखी नाहंती किंतु निजकू ओ अन्य मानंकु खुशी करिबा पाई निज मुख द्वारा कालीर विषय रे दर्प ओ अहंकार गर्व और कालीर विषय रे सबु जानिथिबा लोक परी कथा कहू। परमेश्वर सबु शुणती। जदि आजी से देइथिबा जीवनदायक आत्मा को आम्भठारु नहीं जाती तेबे आमे कोन स्वर्ग जाई परिबा। जीसुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथे पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। ख्रीष्टरे प्रिय दर्शक बंधु प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ बहुमूल्य नाम आपण को नमस्कार जनाई आजिर पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। गत पाठरे आम्भे माने जहा शिक्षा कलु विश्वास करू आपण माने समस्ते उपकृत होइथिबे। नियमित ए कार्यक्रम देखु थांतु ओ आम्भ मानक सहित फोन रे जोगाजोग जारी रखि थांतु। प्रभु निश्चय आशीर्वाद करिवे। आपण मानक मध्यरु जदि केही ए पर्यंत आमको फोन करि पारि नाहंते तेबे आछि आम सहित जोगाजोग करंतु। आमे आपणक फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आपणक फोन कॉल आमको आपणक निमंते प्रार्थना करिबाकू ओ आपणक विषय रे अधिक जानिबाकू सहाय्य करिवो। आज पुणी थरे ए कार्यक्रम माध्यम रे आपणक सहित साक्षात करिवार सुजोग पाइथिबारु प्रभु को धन्यवाद दे। आजिर अध्ययन रे आम्भे माने देखिबा जो जगत रे आम्भे माने बास करूछु तार समस्त विषय जो विषय रे मनुष्य अनेक समय रे स्वार्थपर हुए अनेकंकु कष्ट दिए निज व्यवहार कथबार्ता द्वारा एमिति कि निजको रक्षा करिबा निमंते मिथ्या मध्य कहे निजर और लोकमानंकर सर्वनाश करबाकू चाहे एवं कालीर विषय रे दर्प कथा कहे से समस्त विषय रे अस्थायी अटे। एपरिकी आम शरीर सौंदर्य प्रतिष्ठा संपत्ति और सम्मान समस्त विषय अस्थायी। तेणु लेखक कहते स्थायी विषय उपरे निर्भर कर एवं समस्तଙ୍କ सहित ज्ञान रे व्यवहार कर। काहाको समाचार पठाइबो कहा संगे किपरि कथा हेबो काहाको वेतन देबो और काहाको विश्वास करिबो यह जानो कारण यह बुद्धिमान रो कार्य। आपण दृष्टि रे ज्ञानी हो नहीं कारण सेही परि व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति ठारू आहुरी न्यून। आहुरी ज्ञानी सलोमन कहती जदि मूर्ख हेबो पुनः पुनः निज अज्ञानतरे काम करिबो अलस प्रकृति परित्याग करिबो नाही प्रतिवासी सहित असार कथा बा हास्य परिहास जहाँकि अनुपयुक्त ताहा करिबो आपणा अष्टरे कपट एवं मनरे प्रवंचना करिबो अन्य को विपदरे पकाइबा पाई कूप और गात खोलिबो। तेबे तुम पिठी पाई बाड़ी दरकार एवं तुमर उपद्रव तुमर निज मस्तकरे पड़िबो। सदाप्रभु दाऊदंको कहिले यदि तुम्भर संतानगण आंभको आंभ शासन और ज्ञान सबु न पालती तेबे आंभे जष्टि द्वारा सेमानंक अपराधर और प्रहार द्वारा सेमानंक अधर्मर शास्ति देबा। आसंतु ए विषय अधिक शिक्षा करिबा पूर्व गोटे भक्तिमूलक गीत शुणिबा। तुम बिना नाही त्राण परित्राता जीसु धन क्रूश काटे
दे प्राण देल मते परित्राण शाश्वत से प्रेम कलम पापी को धन्य प्रेमिक जीसु शाश्वत से प्रेम कलम पापी को धन्य प्रेमिक जीसु हालेलुया गाउथिबी जीसु नाम जपुथिबी हालेलुया गाउथिबी जीसु नाम जपुथिबी आसंतु वर्तमान आम प्रभुंकर वाक्य मध्य को जीवा। आज आम हितोपदेश 26 पर्वर प्रथम पदरू आरंभ करी 27 पर्वर 7 पद पर्यंत अध्ययन करने निमंते जीवा। तेबे यही 26 पर्वरे मूर्ख विषय नहीं प्रकाश करा जाए। विशेषरे यही हितोपदेश पुस्तकटी मूर्ख बा निर्बोध मनुष्य विषय नहीं अनेक किछि विषय प्रकाश करे। तेबे यार अर्थ नुहे जे सही मूर्ख बा निर्बोध व्यक्ति निजर मानसिक भारसाम्य हराई थाए बा किछि जाने नहीं, मात्र ताहार आत्मिक विचार बुद्धि को से हरई बसी थाए। से जागतिक भावे ज्ञानी होई पारे, मात्र से ईश्वरंक विषय अज्ञ थाए। ता निकटरे ईश्वर भय न थाए कि से ईश्वर को जाने नहीं। गीत 14 पर्वर प्रथम पदरे भक्त दाऊद एहिपरि प्रकाश करती, मूढ़ मने मने कहिअछि परमेश्वर नाहांती। जड़े मूर्ख बा निर्बोध व्यक्ति जदिओ जगत दृष्टि अति ज्ञानी बा बुद्धिमान होई पारे, मात्र से जड़े नास्तिक। तेणु जड़े व्यक्ति जदि ईश्वर नाहांती बोली कहे बा ईश्वरंक उपस्थिति को अस्वीकार करे, ताहले ताहाठारु बड़ी मूर्ख बा निर्बोध केही नाही। तेणु ईश्वर जेतेबेले ताहांक वाक्यरे जनकु मूर्ख बोली कहंती, ताहार अर्थ हेउछि सेही व्यक्ति ताहांकु अस्वीकार बा प्रत्याख्यान करिअछि। ईश्वर ताहाकु मूढ़ बोली कहंती। हितोपदेश 26 पर्वर प्रथम पदरे एहिपरि लेखा अछि, जेपरि ग्रीष्म कालरे हिम ओ फसल समय वृष्टि, सेपरि मूर्ख को सम्मान अनुपयुक्त। जड़े मूर्खर चिन्ह हेउछि जे से निजर मान सम्मान को हराइले मध्य सेति निमंते किछि चिंता करे नाही। प्रकृत रे ताहार किछि नाही। 2 पद लेखा अछि, जेपरि घरचटिया भ्रमण करुथुवा बेले ओ ताଳ चेंच उडुथुवा बेले, सेपरि अकारणरे दत्त साप निकटको आसे नाही। केतक विषय जहाँकि घटिब बोली पूर्वरु प्रकाश करा जाए, ताहा सदा सर्वदा घटे नाही। आज मध्य आम्भमानक मध्यरे ए प्रकार भाववादी मान अछंती, जो माने आगामी केतक वर्ष मध्यरे किछि विषय घटियो बोली पूर्वरु भाववाणी आकाରରେ प्रकाश करते। तय मध्यरु किछिटा संभवतः घटिपारे, किंतु अधिकांश विषय घटे नाही ओ ताहा मिथ्यारे परिणत हुए। मात्र ईश्वरंक भविष्यत वक्ता माने केबे हेले भूल भाववाणी करती नाही। सेमाने जहाँ प्रकाश करिथांती ताहा सफल होइथाए, जहाँकि आमे द्वितीय विवरण 18 पर्वर 20 रु 22 पद मध्यरे लक्ष्य करिबाकु पारू। 26 पर्वर 3 पदरे एहिपरि लेखा अछि, अश्व पाई कोरडा, गर्दभ पाई लगाम, पुणी मूर्खर पिठी पाई बाड़ी। यह अति उत्तम विषय। अश्व ओ गर्दभ को जेपरि कोरडा ओ लगाम द्वारा आयत्त करा जाई पारे ओ तालीम दिया जाई पारे, सेहिपरि मूर्ख को बाड़ी द्वारा श्रृंखलित करा जाई पारे। 26 पर्वर 4 और 5 पदरे लेखा अछि, मूर्ख को ताहार अज्ञानतानुसारे उत्तर दियो नाही, देले तुमे मध्य ताहार समान हेब। मूर्ख को ताहार अज्ञानतानुसारे उत्तर दियो, नहिले से आपणा दृष्टि आपणा को ज्ञानी बोध करिब। तेबे एही दुईटी जाक हितोपदेश मध्यरे कौनसी मत पार्थक्यता नाही, मात्र यह मूर्ख सहित व्यवहार करने नहीं दुईटी संभाव्य उपायर पथ दर्शाए। अर्थात आमे मूर्खर सहित बुद्धिर सहित कथबार्ता करबा उचित और समय तथा परिस्थिति और घटना को नहीं ताहाकु उत्तर देवा उचित कि नाही भल भाव चिंता करी निष्पत्ति नेबा उचित। यापर 6 पदरे लेखा अछि, मूर्ख हातरे जे समाचार पठाए से आपणा पाद आपे काटी क्षति भोग करे। आपण जदि जणे भूल व्यक्ति द्वारा
ବା ମୂର୍ଖ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବାଦ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭୁଲ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସେହି ସମ୍ବାଦକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବହନ କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ଜଣାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ନେଙ୍ଗଡ଼ାର ଚରଣ ଯେପରି ନଡ଼ ନଡ଼, ଅଜ୍ଞାନର ମୁଖରେ ସେପରି ହିତୋପଦେଶ ବାକ୍ୟ। ଯେ ଅଜ୍ଞାନ ସେ ହିତୋପଦେଶର ବାସ୍ତବ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ ନା, କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଗଭୀର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ବା ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ ନା। ସେ ତହିଁର ବିକୃତ ଅର୍ଥ କରେ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ନ ବୁଝିଛି, ସେ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କି ଜୀବନର ପଥରେ ତାହାକୁ କଢ଼ାଇ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ 26 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତର ରାଶିରେ ମଣିର ଥଳି, ସେପରି ସେ ଯେ ମୂର୍ଖକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ମୂର୍ଖକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅର୍ଥ ତାହାକୁ ଗୋଳା ବାରୁଦ ଯୋଗାଇ ଦେବା। ମୂର୍ଖକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ୟାକୁ ଡାକି ଆଣିବା ଓ ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଏହାପରେ 26 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମତ୍ତ ଲୋକର ହସ୍ତରେ ଉଠାଯିବା କଣ୍ଟକ ଯେପରି, ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ହିତୋପଦେଶ ବାକ୍ୟ ସେପରି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ନିଶାରେ ମତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲୋକର ହସ୍ତରେ କଣ୍ଟକ ଲତା ସମ୍ଭବତଃ ତାହାକୁ କ୍ଷତାକ୍ତ କରିପାରେ, ଏପରିକି ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଯେ କି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକର ଦାୟିତ୍ୱ ବା ପଦବୀର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଉପକାର ବଦଳେ ଅପକାର କରେ ଓ ସୁଶିକ୍ଷା ବଦଳେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେ ନିଜର କ୍ଷତି କରେ ଓ ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରାଏ। 26 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ବାଣୁଆ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରେ, ସେପରି ସେହି ଲୋକ ଯେ ମୂର୍ଖକୁ ବେତନ ଦିଏ ଓ ଯେ ପଥିକକୁ ବେତନ ଦିଏ। ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ଶେଷ ଫଳ ବା ପରିଣାମ ଯେ ଭୟଙ୍କର, ତାହା ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱର ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟର ବିଚାର କରିବେ। 26 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣା ବାନ୍ତି ପ୍ରତି ଫେରିବା କୁକୁର ଯେପରି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣା ଅଜ୍ଞାନତାର କର୍ମ କରିବା ମୂର୍ଖ ସେପରି। ଏହି ବିଷୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପିତର ସେହି ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯାହାକି 2 ପିତର 2 ପର୍ବର 22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କୁକୁର ଆପଣା ବାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଓ ଧୌତ ହୋଇଥିବା ଘୁଷୁଡ଼ି କାଦୁଅରେ ଲୋଟିବାକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରେ। ଏହି ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଅଛି। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଅନେକଙ୍କର ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଜି ଅନେକ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ନିଜର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପଛ ଜୀବନକୁ ଫେରିଯାଇ ଏକ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଓ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜ୍ଞାନୀ ଏପରି ଲୋକକୁ ଦେଖୁଅଛ କି? ତାହା ଅପେକ୍ଷା ମୂର୍ଖ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଭରସା ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂର୍ଖ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ରହିଅଛି ଓ ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମଗର୍ବ, ଆତ୍ମ ଅହମିକା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ କି ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଜକୁ ଅତି ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ, ଯେ କି ନିଜ ବିଷୟରେ ବଡ଼ାଇ କରେ। ଏହାପରେ 26 ପର୍ବର 13 ପଦରୁ 16 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଅଳସୁଆ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ବାଇବଲ ଆମକୁ ଅଳସୁଆ ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ମାତ୍ର ଆମେ ଯେପରି ଅଳସୁଆମାନଙ୍କ ପରି ଜୀବନଯାପନ ନ କରୁ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅଳସୁଆ କହେ, ବାହାରେ ସିଂହ ଅଛି, ସଡ଼କରେ ସିଂହ ଅଛି। ଯେପରି କବ୍ଜାରେ କବାଟ ବୁଲେ, ସେପରି ଅଳସୁଆ ଆପଣା ଶଯ୍ୟାରେ ଥାଇ କରେ। ଅଳସୁଆ ଥାଳିରେ ହାତ ବୁଡ଼ାଇ ଆଉଥରେ ତାହା ମୁଖକୁ ନେବାକୁ ଥକିଯାଏ। 7 ଜଣ ସୁବିଚାର ସିଦ୍ଧ ଉତ୍ତରକାରୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଳସୁଆ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜ୍ଞାନବାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଅଳସୁଆର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଯେ ଅଳସୁଆ ସେ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସେ, ସେ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସେ। ସେ ଉପଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା। 26 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କାଷ୍ଠ ଶେଷ ହେଲେ ଅଗ୍ନି ନିଭିଯାଏ, କର୍ଣ୍ଣେଜପ ନଥିଲେ କଳି ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଆଁରେ ଆଉ ଟିକେ କାଠ ବା ଘିଅ ଢାଳିବା ପରି କଳିରେ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ତିକ୍ତତା ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼େ। ସେମାନେ ଏପରି କଥା କହନ୍ତି, ଏହା ଅଶାନ୍ତିର ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ାଏ
ଯେପରି ନିଆଁରେ କେହି କାଠ ବା ଘିଅ ନ ଢାଳିଲେ ତାହା ଆପେ ଆପେ ଲିଭିଯାଏ, ସେହିପରି ଏହି ପ୍ରକାର କର୍ଣ୍ଣେଜପ ଲୋକ ନଥିଲେ କଳି ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ। 21 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯେପରି ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାରକୁ ଅଙ୍ଗାର ଓ ଅଗ୍ନି କି କାଷ୍ଠ, ସେପରି ବିବାଦ ବଢ଼ାଇବାକୁ କଳିହୁଡ଼ା ଲୋକ। ଏପରି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅଶାନ୍ତି ବା କଳି କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ବା ଯୋଗ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ପରି ଅଶାନ୍ତିରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାନ୍ତି, ଯେପରି ତାହା ଭୟଙ୍କର ଆକାର ଧାରଣ କରେ ଓ ସେମାନେ ତାହା ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ। 22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କର୍ଣ୍ଣେଜପର ବାକ୍ୟ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ, ତାହା ଉଦରର ଅନ୍ତରାଳୟକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଲୋକେ ଗଳ୍ପଗୁଜବ ବା ଚୁଗୁଲି କରିବାକୁ ବା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ହଜମ କରିବା ଅତି କଷ୍ଟ ଓ ଏହା ଶେଷରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାନସିକ ଭାବେ ଅସୁସ୍ଥ କରିପକାଏ। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସେ ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଜବ ବା ଚୁଗୁଲି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତହିଁ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣ ଡେରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କପଟାଚରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଓ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କପଟାଚରଣକୁ ବା ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। 26 ପର୍ବର 23-28 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅନୁରାଗୀ ଓଷ୍ଠ ଓ ମନ୍ଦ ହୃଦୟ ରୂପା ଖାଦରେ ମଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ର ତୁଲ୍ୟ। ଘୃଣାକାରୀ ଆପଣା ଓଷ୍ଠରେ କପଟ କରେ, ମାତ୍ର ମନରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ରଖେ। ସେ ମିଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତାହାର ହୃଦୟରେ 7ଟା ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟ ଥାଏ, ତାହାର ଘୃଣା କପଟରେ ଆପଣାକୁ ଆବୃତ କଲେ ହେଁ ତାହାର ମନ୍ଦତା ସଭାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯେ ଖାତ ଖୋଳେ ସେ ଆପେ ତହିଁ ଭିତରେ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଯେ ପଥର ଗଡ଼ାଏ ତାହା ତାହାର ଉପରକୁ ନେଉଟିବ। ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିହ୍ୱା ଯାହାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ତାହାକୁ ହିଁ ଘୃଣା କରେ, ପୁଣି ଚାଟୁବାଦୀ ମୁଖ ସର୍ବନାଶ ଜନ୍ମାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କପଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଯାହା ନଥାନ୍ତି ତାହା ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭକ୍ତିର ଭେକ ଧରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଥିର ଶକ୍ତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ କହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଓ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଉ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା। ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସରଳ ନୁହେଁ। ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ହାମନକୁ ଏଠାରେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏହି ହାମନ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ସମଗ୍ର ଜିହୁଦୀ ଜାତିକୁ, ଏପରିକି ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟା ରାଣୀ ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମୂଳେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାଟୁବାଦର ବା ତୋଷାମୋଦର କଥା କହି ତାହାର ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ସିଂହାସନଚ୍ୟୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଶେଷରେ ଧରାପଡ଼ିଲା ଓ ନିଜେ ସେହି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହିପରି କପଟାଚରଣ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଗୋଚର ନୁହେଁ କି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସଚୋଟ ବୋଲି ଦେଖାଇପାରୁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ତୌଲିବା କର୍ତ୍ତା। ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କପଟି ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଏହିପରି କପଟାଚରଣ କରୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ଏହି ହିତୋପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତହିଁରୁ ଫେରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ ଆଚରଣ କରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ହିତୋପଦେଶ 27 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ପର୍ବଟି ବନ୍ଧୁତା ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ହିତୋପଦେଶ 27 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ କାଲିର ବିଷୟରେ ଦର୍ପ କଥା କୁହ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏକ ଦିନ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ତାହା ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ଯେ ସେ ସଦାବେଳେ କାଲି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଯେଉଁ କାମ ଆଜି କରିବା କଥା ସେ ତାହା କାଲି ପାଇଁ ରଖିଥାଏ, ସଦାବେଳେ କାଲିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଫେଲିକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କଠାରୁ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭୟରେ ଥରହର ହେଲେ। ପାଉଲ ଯଦିଓ ଜଣେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ, ସେ ତାହାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଓ ଫେଲିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶୁଣିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଏହିପରି କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯାଅ, ସୁବିଧା ସମୟ ପାଇଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଡକାଇବା। ଯାହାକି ପ୍ରେରିତ 24 ପର୍ବର 25 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାରୁ, ସେହି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଫେଲିକ୍ସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଆସିନଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହି ମିସ୍ତ୍ରୀର ରାଜା ଫାରୋଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ, ଯେ କି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ସଦାବେଳେ
କାଲି ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆଜି ନୁହେଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଏପରି ହେଲା ଯେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନ ସହିତ ମିଶ୍ର ଦେଶର ସମସ୍ତ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମଜାତମାନଙ୍କର ସଂହାର ହେଲା ଓ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଜିର ଦିନ ହେଉଛି ସଦାସର୍ବଦା ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ। ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଆମେ ଜାଣୁନା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି। ଆଜି ଅନେକ ସେହି ଫିଲିଂସଙ୍କ ପରି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, କାଲି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆଜି ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜର ହୃଦୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ହିଁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ପାପ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ପାପ କ୍ଷମାର ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କାଲି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ପରେ କରିବି ବୋଲି କହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କାଲି ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା ଆମେ କେହି ଜାଣୁନା। ଏବ୍ରୀ 4 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଜି ଯଦି ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣ, ଆପଣା ହୃଦୟ କଠିନ ନ କର। ପୁନର୍ବାର 2 କରିନ୍ଥୀୟ 6 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ ଏବେ ମହା ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ, ଦେଖ ଏବେ ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରି କାଲିର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କାଲିର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି, ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର, କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ଏହାପରେ 27 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରୁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ନିଜ ମୁଖ ତାହା ନ କରୁ। ଅପର ଲୋକ କରୁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ନିଜ ଓଷ୍ଠ ତାହା ନ କରୁ। ପଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ବୀର ଗଲିଆତ୍ ଏହି ହିତୋପଦେଶ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଅତି ମହାନ ବୀରର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା। ସେ ନିଜର ବାହୁବଳକୁ ଦେଖାଇ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଉଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବଳବାନ ବୋଲି ଦେଖାଇ ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ପରିଶେଷରେ ସେ ଦାଉଦ ନାମକ ଏକ ବାଳକ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହତ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମନୁଷ୍ୟର ଗର୍ବ ତାହାର ପତନର କାରଣ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲ କହେ, ଯେ ଉନ୍ନତ ତାହାକୁ ନତ କରାଯିବ ଓ ଯେ ନତ ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ। 27 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପଥର ଭାରି ଓ ବାଲି ଗୁରୁ, ମାତ୍ର ଅଜ୍ଞାନର ବିରକ୍ତି ସେ ଦୁଇରୁ ଭାରି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ କ୍ରୋଧ କରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ। କାରଣ ଜଣେ ମୂର୍ଖର ଆଗପଛ ବିଚାର ନାହିଁ, ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିଦେଇପାରେ। 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କୋପ ଦୁରନ୍ତ ଓ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଳୟକାରୀ, ମାତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଜ୍ୱାଳା ଆଗରେ କିଏ ଠିଆ ହୋଇପାରେ? ଶତ୍ରୁତା ହେଉଛି ଈର୍ଷାପରାୟଣତା। ପରମଗୀତ 8 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ପ୍ରେମ ମୃତ୍ୟୁ ପରି ବଳବାନ, ଅନ୍ତର୍ଜ୍ୱାଳା ପାତାଳ ପରି ଦୃଢ଼, ତହିଁର ଶିଖା ଅଗ୍ନିଶିଖା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଗ୍ନିଶିଖା। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ, ଏହି ଈର୍ଷାପରାୟଣତା ଯାକୋବଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟାଇଲା। ଯୋସେଫଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଏହି ଈର୍ଷାପରାୟଣତା ହେତୁ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଦାସ୍ୟକର୍ମ ନିମନ୍ତେ ବିକ୍ରୟ କଲେ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ଦାସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଶ୍ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। ଈଶ୍ୱର ଯୋସେଫଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ମହତ୍ ଅଭିମତ ସଫଳ କଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଈର୍ଷାପରାୟଣତା କେତେ ଭୟଙ୍କର। 27 ପର୍ବର 5 ଓ 6 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଅନୁଯୋଗ ଭଲ, ପ୍ରେମକାରୀର କ୍ଷତ ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ, ମାତ୍ର ଶତ୍ରୁର ଚୁମ୍ବନ ବହୁଳ। ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ ବୈଷମ୍ୟତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ, ଯାହାର କି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି। ପିତର ଯେତେବେଳେ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ଭୋଜନ କରିବାରୁ ନିଜକୁ ପୃଥକ ରଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କଲେ। ପିତରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହିପରି ଅନୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପାଉଲଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଘୃଣାଭାବ ବା ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ନଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଏହିପରି ଏକ ବନ୍ଧୁ ପାଇବା ଚମତ୍କାର ବିଷୟ, ଯିଏକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମନୋଭାବ ରଖି ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଷମ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି, ଯାହାକି ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା, ଯିଏକି ଏକ ଚୁମ୍ବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲା। ତାହାର ପ୍ରେମରେ ଥିଲା ଛଳନା, କପଟାଚରଣ ଓ ଶତ୍ରୁତା। ଏ ଥିଲା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। 27 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୃପ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମହୁଚାକକୁ ଘୃଣା କରେ, ମାତ୍ର କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ପ୍ରାଣୀ କି ତିକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ମିଷ୍ଟ। ପ୍ରକୃତିରେ ଯାହାର ଉଦର ଖାଦ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାକୁ ଯେତେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପସନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ, କି ସେସବୁ ତାକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ସେ ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଓ ଗୁରୁପାକ ଆହାର ମଧ୍ୟରୁ କିଛିଟା ପସନ୍ଦ କରିପାରେ। ମାତ୍ର ଜଣେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ହେଉଛି ଯେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ପ୍ରାଣୀକୁ ଆହାର ଆବଶ୍ୟକ ଓ ସମସ୍ତ ଆହାର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆହାର ତାହାକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ ଓ ତାହା ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ବୋଧ ହୁଏ। ଏହି ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଉ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମମାନେ କ୍ଷୁଧିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମିକ ଆହାର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ସମୟରେ ତାହାକୁ ଏହିପରି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଲେଖା ଅଛି,
मनुष्य केवल रोटी बंचिब नहीं मात्र ईश्वर मुखर निर्गत प्रत्येक वाक्य बंचिब। ईश्वर आमको तांकर वाक्य प्रति क्षुधार्थ करातु जेपरी आमे सही वाक्य रूपक आहार को भोजन करी आमर आत्मिक क्षुधा को मोचन करिपरिबा। प्रभु प्रत्येक को यह संक्षिप्त आलोचना मध्य दे आशीर्वाद करंतु। प्रिय भाई भौणी माने, मोर विश्वास आजिर अध्ययनटी आपण मानकु भल लागिथिबो ओ आपण माने आत्मिक जीवन रे उपकृत होइथिबे। गर्वी और अहंकार व्यक्ति ही कालीर विषय रे दर्प करे, वाक्य कहे, सदाप्रभु सेमानंकु दूररु चिन्हंती और दंड दियंती, मात्र ज्ञानी और धार्मिक को आशीर्वाद करंती। प्रिय भाई भौणी माने, अन्य मानंकु निज वाक्य द्वारा प्रभावित करने को हेले प्रथमे निजे ईश्वरंको वाक्य को हृदय संचय करने आवश्यक। दिवारात्र तहिरे ध्यान करने दरकार। द्वितीय निजे वाक्य पालनकारी हेबा आवश्यक। ताहाले यथार्थ उत्तर दे पारिबा। आहुरी मध्य लेखक कहते मूर्ख को ताहार अज्ञानता अनुसार उत्तर दियो नाही। से जेतिके शुणुछि और बुझी पारुछि से अनुसार कथा हो। यार अर्थ पवित्र पदार्थ पशु मानक दियो नाही किंबा मुक्ता खुसरी आगरे पकाओ नाही, कारण से माने ताहार मूल्य बुझंती नाही, बरं निज पाद तले दली दियंती। आसु संसार और सेथिर विषय सबु प्रेम करिबा नाही, कारण जे संसार को प्रेम करे ताहाटारे पितांक प्रेम न थाए। प्रथम जहन 2:15 पद कहे, ठक गर्व घृणा ए सबु संसार ठारू उत्पन्न हुए। ए सबु आंभर गुण न हेउ, बरं ईश्वरंक संतान मानंक परि धर्माचरण करू एवं कहू ईश्वरंक इच्छा हेले आम्भे माने जीवित थाई एहा करिबा कि ताहा करिबा। आज तो आम समय शेष हेलाणी। फोन माध्यम और यही कार्यक्रम माध्यम आम सहित जोड़ी हुई रुहंतु। आपणठारु विदाय हेबा पूर्व आसंतु प्रार्थना करिबा। प्रिय अत्यंत दयालु प्रेमिक ईश्वर, हे प्रभु, तुमे आममानंकु पुणी एक नूतन शिक्षा देइअछ, सेथिपे तुम नाम को धन्यवाद देउछ। जे भली भाबरे तुमे कहिअछ प्रभु वाक्य आमे माने प्रत्येक जन निजे निजको ज्ञानी बोली न भाबु। जे भली भाबरे ए पापमय जगत रे निजको ज्ञानी बोली न भाबी, हाँ प्रभु, जार जेतिकी प्रभु साधन अछि तदनुसारे निजको प्रभु नम्र भावरे निज जीवन को तुम्भ ठारे उत्सर्गीकृत करि पारिबो। तुमे सेहीपरि प्रत्येक जन को तुमे आशीर्वाद कर। हाँ प्रभु, एते बेले प्रार्थना करूछु आम दर्शक भाई भौणी मानक निमंते जार जो समस्या रही अछि प्रत्येक जनकर प्रार्थना को तुमे शुण बोली प्रार्थना करूछु। प्रत्येक जनकर प्रार्थना तुमे हाँ प्रभु उत्तर दियो। प्रत्येक जनकर समस्या को तुमे समाधान कर। प्रार्थना तुमे शुणिअछ एवं उत्तर को देइअछ बोली विश्वास करी प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे मागुछि, आमेन। गत प्रश्नर उत्तरटी हेला ए दुष्ट। आजिर प्रश्नटी होउछि गुप्त प्रेम ठारू केउ विषय भल? ए घृणा, बी साहाय्य, सी अनुजोग, डी कौनसिटी नुहे। एई प्रश्नर उत्तर आसंता काली संध्या 6टा मध्यरे ऑप्शन ए, बी, सी, डी मध्यरु सठिक उत्तर बाछि आपनक नाम और संपूर्ण ठिकाना सहित 9777221415 फोन नंबर रे SMS किंबा व्हाट्सएप द्वारा जणाइबाको अनुरोध। जदि आपनको आम कार्यक्रम भल लगुची तेबे 044490812996 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले बरहमपुर बेबी नायक।